ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। नमो नमः। તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં। કેમ ભગવાન શ્રી ગણેશના માટે એક નામ ઋષિઓએ સૂચિત કર્યું છે, સિદ્ધિ વિનાયક। શું છે આ નામ પાછળનું કારણ? आओ जानिए। सिद्धि विनायक एम सौथी पहले सिद्धि 8 प्रकारनी सिद्धिओ जोवा मळे छे, जेना ए अधीक्षक छे एवा एटले गणेशजी, जेने आपणे अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व जेने आपणे गणतरीमां मूकीए छीए। तो आ 8 प्रकारनी सिद्धिओ जे छे ए 8 प्रकारनी सिद्धिओना जे अधीक्षक छे ए गणेशजीना चरणोमां आ 8 प्रकारनी सिद्धिओ दासीना रूपमां रमण करी रही छे। अने एटला माटे सौथी पहेला सिद्धि विनायक शब्दमां सिद्धिओनी वात थई रही छे, केम के ए अष्ट सिद्धि आपनारा देव छे। अने ए विनायक नाम एटला माटे आपवामां आव्युं छे के जेटला पण नायक थया, जेटला पण खलनायक थया, जेटला पण पोताना क्षेत्रमां यथोच्च अवस्था सुधी पहोंच्या ए बधा ज नायकोने जेने 4 प्रकारना वकारथी शिक्षण आपीने, सजा आपीने बदली नाख्या छे अने छतांय एमना आगळ एक नायक तरीके प्रस्तुत थया छे, एवा विचित्र परिस्थितिमांथी पोतानी जातने जे स्थिर करी बतावे छे ए विनायक छे। अने एटला माटे भगवान श्री गणेशने सिद्धि विनायक कहेवामां आवे छे। तो सिद्धि विनायक शब्दने ज्यारे आपणे समजीए छीए तो ए 5 प्रकारना मुख्य वकार जोवा मळे छे। 4 प्रकारना वकार ए भगवाननी अनुकंपानो ज एक भाग छे अने 5मो प्रकार तो 100% ए अनुकंपा आपवा माटे ज बने। पहलो वकार छे विचार। विचारथी ज्यारे भगवान मोटा थया ए घटना सौने विदित छे अने ए जोवा जईए तो ए घटना जोडायेली छे कार्तिक स्वामी जोडे। केवी रीते? ज्यारे भगवती परांबा अने भगवान सांबा सदा शिव एम विचारे छे के तमे लग्न योगने थया छो पण ए योग्यता प्राप्त थई छे के नहीं ए जोवुं छे, तो ए केवी रीते प्राप्त करी शकाय? तो जे व्यक्ति पृथ्वीनुं परिभ्रमण करीने सौथी पहेला आवशे तमारा बंनेमांथी ए लग्नना योग्य गणाशे। अने भगवान कार्तिक स्वामी तो पोताना वाहन मयूरने एटले के मोरने बोलावीने आदेश करे छे, पोते एमना उपर आरूढ़ थई जाय छे अने पृथ्वीलोकनुं परिभ्रमण करवा माटे નીકળી पण पड़े छे। अने अहींया मूषकधारी भगवान श्री गणेश त्यां ने त्यां ऊभा छे। ए वखते ज्यारे ए विनायक बनवा माटे जई रह्या छे तो विशिष्ट विचार होवो जरूरी छे। अने ए वखते गणेशजी एम कहे छे के मारू जीवन तो तमाराथी बन्युं छे अने एटला माटे मारी पृथ्वी कोण? केवळ तमे, मारा माता पिता। मारो संसार कोण? तो केवळ तमे, मारा माता पिता। अने अहींया तो जगतनी उत्पत्ति स्थिति लयना अधीक्षक सामे बैठा छे, तो मारे बीजे पृथ्वीने समजीने क्यां दौड़वानुं छे? आ पिंड तमाराथी मळ्यो छे तो मारुं जे पिंड छे एनुं सामेनुं जे ब्रह्मांड छे तो केवळ आप ज छो। अने ए पोताना माता पिताने आसन पर बिराजमान करीने भगवान श्री गणेश त्यांनी परिक्रमा करे छे अने परिक्रमा पूर्ण थतानी साथे भगवान एमने प्रथम पूजनीयतानो आशीर्वाद पण आपे छे, केम के एमनो विचार विशिष्ट हतो अने एमने नायकने हरावे छे, केम के कार्तिक स्वामी देवोना अधीक्षक नायक छे, सेनापति छे अने ए नायकने केवळ विचार मात्रथी जे हरावी बतावे छे ए विनायक छे, ए सिद्धि विनायक छे। एटला माटे सौथी पहेलो जे वकार छे ए विचार रूपे छे। बीजो वकार आवे छे वाणी रूपे। एमां जो प्रसंग विचार करवा जईए तो रावणनो प्रसंग सौथी श्रेष्ठ जोवा मळे छे। रावण ज्यारे भगवान सांब सदा शिवनी आराधना करे छे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। अने ज्यारे भगवान स्तुति वंदना करे छे ए स्तुति वंदनाना भाग रूपे भगवान खुश थईने एने आत्मलिंग प्रदान करे छे। रावणनी एवी जीद छे के हूँ भगवान सांब सदा शिवने लंकामां लई जाऊं अने त्यां ज एમને आसन आपी दઉં અને જેથી કરીને હું અજય અને અમર થઈ શકું। પણ એ જો આ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય, આત્મલિંગ જો લંકા સુધી પહોંચી જાય તો અજર અમર લંકાધિપતિ રાવણ થઈ જાય અને
ત્રણેય લોકમાં હાહાકાર થઈ શકે. એ વખતે વાણી દ્વારા ભગવાન શ્રી ગણેશ એને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તર્ક કુતર્ક અને વિચારો એના સાથે રજૂ કરે છે. ગોપાલક રૂપે ભગવાન ગયા છે અને ગોપાલક રૂપે ગયા પછી ભગવાન એને કહે છે કે હું આ જે આત્મલિંગ છે તારા શરીરમાં તકલીફ છે પણ હું એને સંભાળીશ ખરા, પણ એટલું જ કે જેટલું હું સંભાળી શકું છું. એ વખતે એ આત્મલિંગને છોટી ના જાય એ હેતુથી ત્યાં સામે બાળકને આપવા માટે જાય છે. અને આ મોકાને જોઈને ભગવાન શ્રી ગણેશ એમ કહે છે કે હું તો નાનો છું, મારા હાથમાં જેટલી શક્તિ છે ત્યાં સુધી જ હું આને હાથમાં રાખી શકીશ અને હું ચેતવણી પણ આપીશ. ત્યાં સુધીમાં તમારે આવવું જોઈએ અને તમે ના આવી શક્યા તો પછી હું આને સ્થાપિત કરી દઈશ. તો રાવણ જેવા પરમ વિદ્વાનને જે પરિસ્થિતિને જોઈને વર્તી જાણે છે એવા વિદ્વાનને એ વિનાયક હરાવી જાણે છે. એટલા માટે જે બીજો વકાર છે એ વાણી અને બંધુ ગણેશ વાણી દેવા, વાણીના દેવ છે. માં સરસ્વતી જેમ વાણીની દેવી છે એમ દેવ રૂપે ભગવાન શ્રી ગણેશ છે. એટલે બીજો વકાર વાણીનો જોવા મળે છે. ત્રીજો વકાર વિચાર કરીએ તો એ વૃત્તિ છે. આપણી જે વૃત્તિ હોય છે એ પ્રમાણે ઈશ્વર આપણને આપનાર બની રહે છે, આપણા ઉપર અનુકંપા વરસાવનાર બની રહે છે. તો વૃત્તિ કેવી રીતે? જ્યારે તમે સંકટનાશન ગણપતિ સ્તોત્રનો જપ કરો છો તો એમાં સ્પષ્ટ રૂપે જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યા, ધનાર્થી લભતે ધનમ, પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન, મોક્ષાર્થીમ લભતે ગતિ. 5 પ્રકારની ક્રિયાઓમાં જે અંતિમ ક્રિયા છે એના અધિક્ષક ભગવાન શ્રી ગણેશ છે. એટલે કે બ્રહ્માજી જ્યારે ક્રિએશન કરે છે એટલે કે સર્જન કરે છે એ એમનો ભાગ છે. વિષ્ણુ ભગવાન પાલન પોષણ કરે છે એ એમનો હિસ્સો છે. ભગવાન સાંબ સદા શિવ ડિસ્ટ્રોયર છે, એ નાશ કરીને જે છેલ્લો ભાગ બચ્યો છે સાર રૂપે એને ગ્રહણ કરે છે. અને ત્યારબાદ ઓદન રૂપે માં જગદંબા એ પિંડના અંદર બચેલી જે ભસ્મ છે એ અવશેષોને એકત્ર કરીને એમાંથી નવો પિંડ તૈયાર કરે છે. એ તિરોભાવ છે. અને ત્યારબાદ જે નવી સૃષ્ટિના અંદર એના અંદર જે જીવ સૃષ્ટિ મૂકવાની છે, કેમ કે સૌથી પહેલા મૂલાધારમાં ભગવાન સ્થિર છે, તો એ જગ્યાએ અનુગ્રહનું જે 5મું કાર્ય છે એ ભગવાન શ્રી ગણેશ કરે છે. એટલા માટે અહીંયા ત્રીજો વકાર છે વૃત્તિ. જેની જેવી વૃત્તિ છે, જેની જેવી ભાવના છે, જેનો આશય છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી ગણેશ એની પૂર્તિ કરનારા બની રહે છે. ચોથો વકાર જ્યારે વિચાર કરીએ તો એ છે વિનાશ. કે જ્યારે આ 3 ક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવે છે, 4 પ્રકારની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી લેવામાં આવે છે અને છતાંય સામેવાળો એ વશીભૂત થતો નથી અથવા એ પોતાના કર્મને ખોટી રીતે આચરિત કરે છે, તો એના માટે વિનાશ જરૂરી છે. અને એટલા માટે સિંદુરી જે રાક્ષસ છે, દૈત્ય છે, એનો નાશ ભગવાને કર્યો. એના પછી જે શરીરના જે ષડ રિપુઓ છે એને કામાંધ રૂપે વિચાર કરીએ કે તો કામાંધાસુર કહીએ કે મોહાંધાસુર કહીએ કે ઈર્ષાના આધારે એટલે કે બદાંતાસુર કહીએ, એ બધાનો નાશ કરવા માટે ભગવાન શ્રી ગણેશ વિનાશક રૂપે અને એ એક સમુદાય સાથે જોડાયેલા છે, કેમ કે પૃથ્વીલોકના તમામ જીવાત્માઓ સાથે છે. એટલા માટે એ નાયકોના કે ખલનાયકોના ઉપર વિનાયક પોતાની મહોર મારે છે. અને એટલા માટે ભગવાન ચોથા વકાર રૂપે વિનાશક છે. અને પછી 5મો જે વકાર છે એ છે વરદાન. જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં આ પ્રમાણેની વૃત્તિ રાખીશું અને આ ષડરીપુઓની નાશ કરવા માટે ભગવાન શ્રી ગણેશની અનુકંપા પ્રાપ્ત કરીશું, ત્યારે ઈશ્વર વરદાન આપનારા બની રહે છે. અને ફરીથી એ જ સંકટનાશન સ્તોત્ર આપણને એવું સમજાવે છે કે જો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી છે તો પણ ગણેશજી આરાધિત કરવા જોઈએ, જો ધન પ્રાપ્ત કરવું છે તો પણ ગણેશજીનું આરાધન કરવું જોઈએ, જો ઉત્તમ ગતિને પ્રાપ્ત કરવી છે તો પણ ભગવાન શ્રી ગણેશના ચરણોમાં સતત નતમસ્તક રહેવું. તો આટલા કારણે થઈને ભગવાનને સિદ્ધિ વિનાયક કહેવામાં આવે છે. કેમ કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ નાયક હોય કે ખલનાયક હોય એના ઉપર જે હાર અપાવીને સદૈવ બીજાને અનુકંપિત કરીને જે સાચા અર્થમાં ધર્મને સ્થાપિત કરનારા નાયક છે એ સિદ્ધિ વિનાયક છે. આશા કરું છું ભગવાન શ્રી ગણેશની આરાધના કરવાથી આપણે વિનાયક તત્વને પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને ગુણાનામ અધિપતિ ગુણપતિને
પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એ જ અભ્યર્થના સાથે નમસ્કાર. અસ્તુ સદા શિવોહમ. નમો નમઃ.